8848.8 meters 6 from Nepal. I am Nepali girl. Right now, I am conducting the very live session from the two platform, the TikTok platform with the name the PABI Show. At the same time, I'm conducting the program from the YouTube channel with the same name, the PABI Show, right? So this is the very appropriate schedule. It is the timing that I am as the presenter from Nepal is presenting the very session, the very program, the very platform, the golden chance, the opportunity that I'm providing for you, all the people out there from the entire universe. So I am as an inspirational guide, motivational speaker, lifeline coach, lifeline champion, blogger, YouTuber. First thing first, the amiable friend from Nepal is already over here. So if you are watching the very show that I am always been conducting in this very Brahma Muhurat, Brahma Muhurat moment, then I should not talk much about the very descriptions, the very explanations that I am actually dealing with. You all the people from Nepal, from America, from Japan, from Canada, where you are watching right now. So this is the motivational session where I am as the very person with the positive mindset is already been dedicating myself, contributing myself, and creating the very platform, the very domain which is global in nature, which is very international in nature. So while talking about the time, as I've already mentioned, that the time is 3:50 a.m. in the morning, and I'm conducting the very show from Nepal. The agendas that I am always dealing are all positive in their natures. The very informations, the very discourses, the very ideas that I am sharing over here are really very profound in their natures, in their prominence, and the sense of urgency, the sense of understanding, the sense of motivations that I am already been over here will definitely work out to sort out these uses, the sort out the problems, the complications that you people are spiritually, that you are, going on psychologically, that you are, battling and fighting in physical, level. So it is very profound, it is very magnetic, it is very magnificent, and definitely it is very magical sort of a show that I am persistently, perseverantly, and I am resolently conducting from Nepal. So if you people are watching the show for the first time in your life, then definitely this program will not be so much understandable, so much comprehensible. But if you are already been watching frequently and learned a lot, and you are already been tested for the show that I am over here, then definitely this is the very show which is charismatic in nature. So I am as the presenter who is very delighted, very privileged, very luckiest and blessed to provide the very sort of a platform, the sort of a domain for all the audiences from the entire universe, irrespective of the very gender that you are over here, irrespective of your belief system in the religion, and the very matter of fact that you are holding your designations wherever you are and wherever you are associated with. So I am as the very, girl with the profound set of a nature. And what I do believe from inside is that I am divinely gifted. I am divinely injected with the divine sort of power within myself. So this is the very region I have understood the very strength, the very power that I am already been gifted from the divinely almighty God, the
power which is omnipresent, omniscient, and omnipotent in their nature. So I am over here, continuously coming with making you people actually realize the very focal point, the very understanding the very power which is definitely gonna make you so much popular, so much powerful, not in terms of the materialistic way, but the power that I am sharing over here is in a spiritual and an emotional level as well. So I am as the mentor, I am as a spiritual guru, and I do have my due respect of your timing, of your contributions, of your presence over here in this very the PABI. So and I am as the very a person with the incline with the alignment with the signals, the directions that are getting from the universe and the very ideas that I have been in connection with, let's say, or the synchronicity with the universe will definitely gonna provide you the sense of understanding that I have sensing myself from within. So I do believe the vision from inside. I do believe the strength, the power from inside, which is very eternal in nature, which is a very powerful in nature, which is authentic and original in nature. So due to the reason I am believing in myself and the uses, the courses, the ideas that I am sharing here must be dealt in everybody's understanding, and each and everybody must go through with the very sense of understanding within themselves as well. So I am Pavi, 8848.8 meters 6 height from Nepal, and I do really feel proud. I really feel ecstatic and happier to conduct the very show in the middle of the night. If you people are over here and I can sense that not your type join me exactly. I am so much in this very position to conduct very, so as I've already mentioned you that it is early in the morning and it is the middle of the night for some people as well. I will definitely gonna connect, or let's say join in the middle in the next session, because it might create some disturbances, problems for the people around who are actually sleeping in and the timing. So I cannot take the request that I've got right now, and definitely I will take your calls at the latter of the next sessions. Okay. Yeah, definitely, we people, whatever we have got, the very opportunity, the very chances that we have got from the God, from the Almighty, from the power is definitely, very powerful, very, important. We need to understand it, we need to realize it, and we need to channelize it in a proper way. Okay, if we do not understand the power, the position, the ideas that we are over here, then definitely we will be manipulated, we will be utilized, or we will be definitely hypnotized, and we will be misused by the predator of the society, because our societies are form of the people which are with a different kind of mindset of the people who are always waiting to misuse our power, misuse our wisdom and intellect for the fulfillment of their bad, or let's say worst project, or let's say the ideas that are over there. So we need to understand where to stand,
stand, whom to stand, where to speak, where not to speak, what to do, what not to do, right? So this is the very suggestions, this is the very advices that I am always been over here without any vested self-interest and the terms and conditions that I am over here. So it already 4 a.m. in the morning in the context of Nepal, and I'm so much delighted. I am so much pleased to be over here, and I can sense that. And there are okay, I'm a professional. Okay, which profession do you hold, and what expertise you have got? Do you explain me that there is some, statement that have come in the YouTube platform? So I'm answering that one, or let's say concerning myself about themselves as well. So the most positive mindsets that we need to generate from within is that we human beings are the profound creation of the Almighty God. Okay, if we people are not understanding, if we are not supposed to give the attention, give the very urgent sort of understanding the existence that we have got, then definitely my audiences, we will be misutilized, which I do not like, which I do not take a support. So if we people are already born as human beings, then there are the profound responsibilities that we human beings must dedicate with, and we must understand the strength, power, positivities, the brightest side of within ourselves. So this is also the reason why I prefer myself to, take a stand and stand tall to make you people actually realize. Expert Namaste. Thank you so much. Weber are watching right now. Weber are supporting me with a positive mindset. The very seeds that I am sowing into the fertile soil of your heart, fertile soil of your brain, fertile soil of your soul is that we human beings are really very powerful. What we think in our subconscious mind will definitely gonna turn into reality. So we need to think positively, we need to act positively, we need to believe in our belief system. So this is the very powerful sessions that I am as a very presenter concerning myself with the nature of understanding the human beings are always been investing this very time phase, this very time schedule for all the people, irrespective of the gender that you are holding so far, the orientation that you are holding so far. So and yeah, definitely I'm conducting the show for the 13 minutes 22 second. And if you people are always so much in ecstatic position to utilize very powerful session, then definitely you are welcome from the inner core of my heart, from the bosom of my heart. So this is the very schedule that I have especially separated for all the audiences from the entire universe. So I am as the very presenter who is getting ready for going to the morning walk, and this is the very schedule that I am over here and letting you people communicate with me through this very channel, the PABI So 8848.8 meters 6 height. So it's very difficult sometimes to understand the nature of ourselves, because we are not going through the same level of psychological level, emotional level, and because of that region we are not going to understand ourselves. But we need to understand our strength. We need to go through with the shorter sort of emotions and the breakdowns, thick and thin sort of and ideas within us, and definitely we will gonna
uh, get the position to ice break. So it is very difficult sometimes to understand what we must do, what we mustn't do, right? But if we believe in ourselves, if we do believe in the strength of our power, then this program, this session will definitely be the, you know, very program which will bring the sense of understanding, making you people recognized not by the support of other people, by with the support of yourselves, your understanding. So I always focus myself for making my audiences you know um, understand themselves with the power of their understanding, with the intellectual sort of aspect that they are going through. Intellectual in terms of not getting the certificate of the degrees, let's say master's degrees in English literature, master's degree in management, master degrees in social sciences like sociology, rural development, and getting PhD, postdoctorate. I'm not, actually planning on that formal education, but I'm talking about the very understanding that we must have from within ourselves. I'm talking about common sense. I'm emphasizing, I am always been making you people deepening down, sharp yourself, and understand the inner callings, understand the power that you are in the hibernation period. So it is always not necessary to prove anyone that you possess very powerful traits of bringing the transformational, the transcendental sort of transformations, the actions, the activities that you are performing, but you must have your um, understanding from within. So this is the very powerful session where I as the person, I as the very emotional, very sensitive, very concentration with the supernatural power is always spent over here. So this is the very show I have designed, I have prepared for you, all the people out there. It is not just the power, it is not just the program for the program, mere program, but this is the program which will definitely gonna make you understand, which will definitely gonna polish and make you the real hero, real character. Be victorious in yourself, be the powerful, be the winners of yours life. So as the person, I as a girl with the positive mindsets, always been sacrificing myself, talking about the very useful ideas which are powerful in nature. Okay, you people might have your own understandings, one comprehension regarding the life that you are leading right now, and I do same, right? We as a person, growing up in different cultures, different, nature, different. Peripheral, let's say, different atmosphere, have different sort of our traits, our dispositions regarding the life that we have been perceiving. But it doesn't mean that we are we have come up from the next planet and we are aliens, but much more than that. The deeper sense of understanding the human beings, it just lies behind how we perceive, how we discern, how we see at the very
situations that we are going through. So it is the very matter of fact that we human beings, first thing first, understand our, one nature, understand our one self, understand our one nature of, orientation, what sort of a people we are actually, what are the chemicals, what are the, actually the very emotions that we are going through. First thing first, we human beings are not just counted in terms of the blood, in terms of the physical functions that are going on in, superficial level, but we as human beings must understand ourselves within the voices, within the callings, within the very sentiments that we realize from inside. So this is the very show I let people, first thing first, understand, first thing first, dissect yourself with the understanding that are from within, understanding physically, understanding, outwardly, or understanding from outside is not as the complete completion, let's say, the accomplishment that we have considered, but much more than that. As the human beings, we must, surgically see the things that we are dealing with, that we are going through in emotional level, because we human beings are very sensitive in nature. We are always been, drifting. We are always been with the ambitions. We are always been with the mindset to change and the outer world, outer universe, but we are not getting ready to change ourselves. So this is the very show where you can change yourself, where I can change myself, where you can sense, you can test, you can experience the experiences in first hand. So this is itself the very classes, the very lessons, the very ideas, the wisdom, the knowledge, the acknowledgement that I have personally been going through. And I'm providing the very opportunity for the people who are really very interested in, who are really very, deeply in connection, in synchronization with yourself. So my audiences, no matter what you are doing, no matter what you are sensing your life, if you once reflect back, if you once written back to your one self, then it will definitely gonna make sense the purpose that you have been always come up with, because human beings are born with the purpose, with the agendas, with the ideas that we can make other people, realize, make other people actually feel themselves that they are really for something region. Okay, so it's been 23 minute 51 seconds time period that I am continuously speaking, right, like this one. And I am so much delighted, and I'm so much happiest, blessed to be over here. While talking about the time, it's already 4:14 in the morning. So I am so much in this very position to conduct the show for all the people who are not just Nepali, or I conduct the program for the sake of each and every individuals out there. So मेरो नाम पवि हो, 8848.8 मिटर। म चाहिँ सधैँ बिहान बिहानको समयमा चाहिँ हजुरको समक्ष म चाहिँ मर्निङ वक जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको समक्ष आउँछु, अनि त्यसपछिबाट कार्यक्रम चाहिँ म सञ्चालन गर्छु प्रस्तुताको रूपमा है। हजुरसँग कुराकानी गरिराख्दाखेरि मलाई चाहिँ
एकदम नै फिलोसफिकल आइडियाजहरू, एकदम नै दर्शनका कुराहरू पनि गर्ने गर्छु। माया, मोह, सद्भाव होइन, सकारात्मक विचारहरूको कुराकानी गर्ने गर्छु। त्यही भएको भएर म चाहिँ बिहान बिहान आउँछु। साँच्चीकै भन्यो भने मलाई चाहिँ अहिले निन्द्रा लागिरहेको छ है। निन्द्रा लागेर मलाई एकदम नै कतिखेर पल्टिहालौँ जस्तो लागिरहेछ, तर मैले त्यो चिज गर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो मर्निङ स्केड्युल हो, अनि मर्निङ स्केड्युलमा चाहिँ म यसरी चाहिँ लागि परिरहेको छु होइन। अब के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ होइन, जिन्दगीलाई चाहिँ कसरी हामीले सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मेरो यो योगदान हो। धेरैजना साथीहरू देखिरहेको छु होइन, नेपालबाट होइसिन्छ होला, बाहिरबाट होइसिन्छ, विदेशबाट होइसिन्छ होला, जहाँबाट होइसिन्छ भने पनि हजुरलाई धेरै धेरै चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि अहिले चाहिँ मैले युट्युबबाट हाउ आर यु भनेर चाहिँ मलाई मेरो फलोवर्स, मेरो अडियन्सेसहरूले सोध्छ। सो आइएम रियली भेरी फाइन होइन, म एकदम धेरै धेरै खुसी छु। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफै खुसी हुनुपर्छ है, सबैभन्दा आफै खुसी हुनुपर्छ। सबैभन्दा हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ विषय के हुनसक्छ भन्ने मेरो हजुर, हामीहरू यो ब्रह्माण्डमा, यो पवित्र ब्रह्माण्डमा चाहिँ राज गर्न चाहेका छौँ, तर हामीहरू सधैँ डेढा जमाउनको लागि चाहेका छैनौँ। हामीले एक दिन न एक दिन छोड्नुपर्छ, हामीले एक दिन न एक दिन आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ। तर आफ्नो बाटो लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले आफूले आफूलाई चिन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ है। हामीले कति समाजमा उसको डरले, समाजको डरले हामीले होइन चित्तै नबुझ्ने कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। एकदमै मनै नपर्ने कामहरू पनि अरूलाई खुसी बनाउनको लागि गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो गलत कुरा हो। यस्तो निन्द्रा लागिरहेछ, मैले चाहिँ मेकअप गरेर सकिसकेको छु होइन। म चाहिँ नेपालबाट छु, अनि मलाई चाहिँ म बिहान बिहान यसरी आउँछु। अब आज चाहिँ बिदा पनि छ है। अब बिदा भएर पनि खासै चाहिँ ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ यसरी बस्ने हो। अनि र म भन्न चाहन्छु होइन, मैले हजुरहरूलाई भन्ने गर्छु होइन आफ्नो प्रोफेसनको बारेमा। मेरो प्रोफेसन चाहिँ म मल्टिनेसनल कम्पनी अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्समा फर्स्ट चाहिँ फाइनेन्सियल डक्टर, फाइनेन्सियल एडभाइजर, कन्सल्टेन्ट, फिल्ड फोर्स, फिल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यसै गरेर ग्रुप स्पेसलिस्ट, पर्सनल पोलिसी एक्सपर्ट। फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन, म हजुरलाई चाहिँ जीवन बिमा मार्फत चाहिँ हजुरको जिन्दगीलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने गर्छु। सो म चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न मन पराउँछु भने, हजुर नेपालभित्र र नेपाल बाहिर जहाँसुकै बसेर यतिखेर मलाई चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ हजुरलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छु। हजुरले चाहिँ आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स गराउन सक्नुहुन्छ, आफूले आफै चाहिँ कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो चाहिँ नम्बर रहेको छ, सेलफोन नम्बर रहेको छ 9818352220, 9818352220, र अर्को नम्बर रहेको छ 9707716147। अर्को नम्बर रहेको छ 9707716147। र मेरो जिमेल एड्रेस रहेको छ drpavi117@gmail.com, drpavi117@gmail.com। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई किन चाहिँ मैले मेरो एड्रेस दिइरहेको छु, किन चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ मेरो जिमेल एड्रेस, मेरो आफ्नो चाहिँ नम्बर दिइरहेको छु भनेर भनिन्छ भने, यु क्यान यु नो हजुरले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई सुरक्षित गर्नको लागि बिमा सम्बन्धी कुनै पनि हजुरलाई क्वेरिज छ र हजुरले बिमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, हजुरले पविको थ्रुबाट, म पविको थ्रुबाट, पवि 8848.86 मिटर हाइट फ्रम नेपाल हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ, हजुरको एउटा मानसिकतामा होइसिन्छ भने डेफिनेटली आइएम अ सर्भिस प्रोभाइडर। म चाहिँ हजुरलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु होइन। हजुरलाई कुनै पनि कन्फ्युजन क्लियर गर्नु छ भने डेफिनेटली यु क्यान रिच आउट टु मी, you can give a call, then definitely I will be happier to take your badge as well है। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेको म के भन्न चाहन्छु भने इन्टेन्सन भनेर भनिरहेको हुन्छु मैले। मान्छेको चाहिँ नियत सही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरू चाहिँ होइन
धरतीमा जन्मिसकेपछि चाहिँ हामी अरूलाई दुःख दिन जन्मेको होइन, जति सक्दो हामीले चाहिँ सहजीकरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मानसिकता हो। अनि अहिले चाहिँ ओके, म चाहिँ मैले हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले लगभग लगभग आधी घन्टाको समय चाहिँ मैले व्यतीत गरिसकेको छु। र यो मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि अब भन्छु भने यो अरू टिकटकमा देखाएको जस्तो चाहिँ होइन, एकदम नै हावाहुवा गर्ने खालको कार्यक्रम होइन। एकदम नै यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले एकदमै दर्शनको कुरा गरिरहेको हुन्छु होइन, त्यसै गरेर यहाँनिर राजनीतिको कुराहरू गरिरहेको हुन्छु, अनि त्यसपछिबाट धर्मको कुराकानी गरिरहेको हुन्छु, जियो पोलिटिक्सको बारेमा, भौगोलिक भू अ, बनावटको विषयमा कुराकानी गरिरहेको हुन्छु, देशलाई कसरी चाहिँ एउटा सही मार्गतर्फ चाहिँ दिशा निर्देश गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ हजुरहरूसँग कुराहरू गरिरहेको हुन्छु होइन। हजुरहरू नेपालभित्र उसिन्छ यो पनि ठिकै छ, बाहिर उसिन्छ त्यो पनि ठिकै छ होइन। म चाहिँ नेपाली चेली हो, अनि एकदमै धेरै गर्व गर्छु म आफू नेपाली भएकोमा होइन। अनि नेपाली भएर मात्रै हामीले गर्व गर्ने भन्दा पनि जन्मिसकेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ के कुरा गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि त्यो हुन सक्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदमै धेरै जिन्दगीप्रति चाहिँ सकारात्मक छु, र जिन्दगीप्रति चाहिँ वफादार छु। र सबैजनासँग चाहिँ मेरो एउटा भित्रीदेखिको एउटा महसुस, मेरो एउटा अनुभव के हो भने कोही मान्छेहरू मसँग चाहिँ कनेक्ट भइराख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदम नै प्राउड फिल गर्छस् भन्न चाहन्छु कि होइन। भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरको कुरा विचार हो होइन, हजुरले जे सोचिसिन्छ त्यो हजुरको विचार हो, म त्यो कुरामा इन्टरफेयर गर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि म आफ्नो बोली, आफ्नो वचन, आफ्नो कर्म, आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तसँग चाहिँ अडिक छु। मैले हजुरलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दैमा मैले हजुरलाई चुट्कीको भरले परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्ला होइन। हजुरलाई चित्त बुझ्छ, हजुरले मेरो सजेसन्स, मेरो चाहिँ सुझाव, मेरो विचार लिन सक्नुहुन्छ। अब हजुरलाई चित्त नै बुझ्दैन भने त मैले हजुरहरूलाई चाहिँ म त्यो कुरा गर्न सक्दिनँ नि। त्यही भएर होइन, एउटा मान्छेले चाहिँ घोडालाई चाहिँ तिर्खा लागिरहेको घोडालाई चाहिँ पानी पिलाउन सक्छ क्या। अब घोडालाई तिर्खै लागेको छैन भने त त्यो तिर्खा नलागेको घोडा तिर्खा भन्छ होइन, थ्रस्टी हर्स होइन, उसलाई त मैले पानी पिलाउन सक्दिनँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न मन पराउँछु भने भाइ बहिनीहरू हो, हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरू एउटा भ्रममा नपरिबक्सियोस् कि हजुर सधैँ यस्तै यङ हुनुहुन्छ, यस्तै राम्रो हुनुहुन्छ, फिजिकली, मेन्टली, सोसियली, इकोनोमिकल्ली होइन, रिलिजियनली भनेर त्यो नलागिसेला होइन। एक दिन त मरेर जानै पर्छ, एक दिन चाहिँ तपाईँलाई अरूले नै बोक्ने छ, तपाईँलाई अरूले नै तपाईँलाई आरे घाटसम्म पुर्याउने छ होइन, तपाईँलाई अरूले नै होइन, हामी टिपिकल भाषामा भन्ने गर्छौँ कात्रो भनेर होइन, कर्प्सलाई छोप्ने त कात्रो हुन्छ नि होइन, त्यो कात्रो अरूले नै ओढाइदिन्छ र भन्ने पनि गर्छौँ त्यो कात्रोभित्र कुनै खल्ती पनि हुँदैन, हामीले 1 रुपैयाँ 1 पैसा पनि लग्न सक्दैनौँ भनेपछि के को घमण्ड गर्नु हो जस्तो लाग्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइ एम नट टकिङ अबाउट टु होइन, तपाईँहरूलाई मैले के भन्छ त्यसलाई डिस्करेज गर्न खोजेँ होइन। इट इज नट अबाउट द डिस्करेजमेन्ट, बट इट इज द प्रोग्राम टु इन्करेज यु पिपल क्या। हामीहरूसँग जोडिँदै गर्दाखेरि, मसँग जोडिँदै गर्दाखेरि हजुरसँगको जुन एउटा कन्फाइन्टमेन्ट हुनसक्ला, एउटा सोचाइमा पर्सेप्सन, स्कुल अफ थट हुनसक्ला, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले एकदमै ब्रोडन बनाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ परिष्कृत, परिमार्जित र त्यसलाई प्र्याक्टिकल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म धेरै चाहिँ होइन हजुरहरूलाई भन्न म सक्दैन। किन भन्दाखेरि मैले जति भने त्यो कुरा नै तपाईँहरूले आफ्नो जिन्दगीमा लागु गरिस्यो भने त्यो नै तपाईँहरूको लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जति नै रमाएको अवस्थामा होस्, तपाईँ जति नै दुःखी भएको अवस्थामा होस्, तपाईँले आफ्नो एउटा मेन्टालिटीमा चाहिँ के राख्नुपर्छ, के इन्पुट गर्नुपर्छ भनेपछि हामीहरू भनेको मरणशील प्राणी हौँ। हामीहरू भनेको चाहिँ एक दिन न एक दिन हामीले चाहिँ पुरै पवित्र ब्रह्माण्डलाई चाहिँ छोडेर जानुपर्छ। हामीहरू भनेको चाहिँ तत्त्व पञ्चधातुबाट बनेको हो क्या, आगो, पानी,
होइन, स्पेस, त्यसै गरेर वायु लगायत 5वटा तत्त्वबाट बनेको चाहिँ हामीहरू मरणशील प्राणी हौँ। त्यही भएर हामी मर्छौँ। जति नै हामीहरू चाहिँ एकदमै पवित्र ब्रह्माण्डमा विश्व सुन्दरी हौँ, एकदम हेर्न नै नसकिने कुरूप हौँ, होइन, डल्लाडल्ली हौँ, अथवा एकदमै हाइट भएको हो, 6 फिगर एकदमै खतरा, त्यो सबै धर्म जान्छ कि। कन्सेप्ट राम्रो हुनु पऱ्यो क्या, सोचाइ राम्रो हुनु पऱ्यो, होइन। सबैले आफूले आफूलाई मै नै राम्रो हुँ, एकदमै म नै पवित्र विश्व सुन्दरी हुँ, विश्व एकदमै ह्यान्डसम हुँ भनेर सोच्छन् कि त्यो एकदम सही कुरा पनि हो। तर त्यो कुरा नै हाम्रो चाहिँ जिन्दगीको चाहिँ अन्तिम चाहिँ के हो त, सत्य होइन क्या। अन्तिम सत्य भनेको मृत्यु हो। अन्तिम सत्य भनेको आफूले आफूलाई चिन्नु हो, परम तत्त्व परम ज्ञानलाई चाहिँ चिन्नु हो क्या मेरो हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति हामीले यो कुरालाई चाहिँ छिटो सिक्छौँ, छिटो चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले आत्मा मनन गर्छौँ, त्यति नै यो चाहिँ हाम्रो लागि फलदायी हुनेछ है। हामीहरू अरूको चाहिँ लैलैमा लागेर, होइन, डिस्कोमा जान्छौँ, पबमा जान्छौँ, ड्रिङ्क गर्छौँ, हो हल्ला गर्छौँ, त्यो एकछिनको ह्याङओभर मात्रै हो क्या। तर हामीहरू ह्याङओभर भन्ने हुनुपर्ने, हामीहरू एकदमै लट्ठ हुनुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले आफूले आफैलाई बुझेर आत्मज्ञानले एउटा आफ्नो अस्तित्वलाई स्वीकारेको ज्ञानले चाहिँ हामीहरू लट्ठ पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पविसो भनेको एउटा यस्तो चाहिँ एकदमै अहम कार्यक्रम मैले हजुरहरूको लागि सञ्चालन गर्दैछु, जुन कार्यक्रमले तपाईँहरूको यत्रो मानसिकतालाई बढाएर एकदमै पुरै पवित्र ब्रह्माण्डलाई बुझ्न सक्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई ज्ञान प्रदान गरिरहेको छु है। यो मेरो घमण्ड होइन नि, फेरि यो मेरो घमण्ड होइन, यो चाहिँ मेरो आफूले आफूलाई विश्वास गरेको मेरो यो आत्मविश्वास हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म नेपाली चेली भइराख्दाखेरि मैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले उत्तिकै रूपमा चाहिँ के गरिरहेको छु भनेपछि हजुरलाई अवेक गराइरहेको छु है। हामी मान्छेहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोर्सेस अफ पावर होइन कि, हामी आफै नै पावर हो कि। हामीहरू आफै नै के हो त भनेर भन्छिन्छ भने हामी आफै नै सबै चाहिँ शक्तिको चाहिँ शक्ति केन्द्र हो। त्यस कारणले गर्दा यो मैले घमण्ड गरेर होइन है भाइ बहिनी, यो मैले घमण्ड गरेर तपाईँहरूलाई यो कुरा भनिरहेको होइन। हामीले आफूले आफूलाई बुझ्ने हो भने साँच्चीकै हरेक कुरामा हामीले आफूले आफैलाई नै भत्काएर डिसमेन्टल भन्ने गर्छु म, डिसमेन्टल गरेर हामीले फेरि जेरो लेभलबाट नै आफूले आफूलाई प्रादुर्भाव गर्न सक्छौँ, आफूले आफैलाई नै बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फिडेन्ट मेरो लागि भनेको तपाईँले अरूलाई गाली गर्न सक्ने कन्फिडेन्ट, अरूलाई डोमिनेट गर्ने कन्फिडेन्ट, अरूलाई इन्फियर गर्न सक्ने कन्फिडेन्ट, अरूलाई चाहिँ गसिप गरेर अरूको चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ होइन ट्रान्सग्रेस गर्ने कन्फिडेन्टको कुरा गरिरहेछन्। एक्चुअली द कन्फिडेन्ट, द comprehension that I'm talking about from inside, मैले जुन कुराको भित्री भावको कन्फिडेन्ट आत्मविश्वासको कुरा गरिरहेको छु, डेडिकेसनको कुरा गरिरहेको छु, समर्पणको कुरा गरिरहेको छु, लभको कुरा गरिरहेको छु, प्यासनको कुरा गरिरहेको छु, होइन। यो भनेको चाहिँ भित्रैबाट हामीहरूलाई चाहिँ परमात्मा भगवान्जीले हामीलाई इनपुट गरिसक्छ क्या, होइन। हाम्रो बडीको जुन एउटा फङ्सन्स छ, त्यो फङ्सन हामीले कसरी चाहिँ मुभ अन भइरहेछ, कसरी दे आर फङ्सनल, हामीले देख्न नसके जस्तै गरेर हामीसँग पनि एउटा साँच्चीकै एउटा अद्भुत खालको, जसलाई म भनेको छु एक्स्ट्रा अर्डिनरी खालको चाहिँ पावर छ। त्यो पावर हामीसँग छ क्या, तर त्यसलाई बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यो माथि चाहिँ हामीले टेकेर त्यसलाई चाहिँ हामीले जग मानेर हामीले जे समाजमा चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यो चिज गर्नु पर्यो। हामीहरू कोहीको लागि हामीहरू खुसी बनाउनको लागि जन्मेका होइनौँ के भाइ बहिनीहरू है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एज अ मोटिभेसनल स्पिकर, लाइफलाइन कोच, लाइफलाइन च्याम्पियन PABI 48.8 मिटर 6 हाइट के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले बाँच्ने समय है, हामीहरूले चाहिँ फिजिकली बाँच्ने समय भनेको चाहिँ त्यही 52, 53, 54, 55, 56, 57 अनि 58, 59 मार्क्स हामी जान सक्लौँ
100+ होइन, त्योभन्दा बेसी 2 वर्ष बाँचे त कुनै पनि प्राणी छैन भनेपछि वाइ वी पिपल आर बोस्टिङ, किन हामीहरू चाहिँ घमण्ड गरिरहेका छौँ, किन हामी डराइरहेका छौँ, किन हामीले हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ चिनिरहेका छैनौँ, किन हामीले सानो परिधिमा आफूले आफूलाई खुम्चाइरहेका छौँ भन्ने मेरो क्वेसन्स हजुरहरूलाई हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकदम नै बिहान बिहानको समयमा आउँछु, एकदमै हजुरहरूलाई मोटिभेट हुनुपर्छ, रिभाइटलाइज हुनुपर्छ, रिचार्ज हुनुपर्छ, रिएक्टिभेटेड हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ आउँछु। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले दिदी हाउ टु कन्ट्रोल ओभर थिङ्किङ भनेर भन्छ छ एकजना मेरो भाइज्यूले। या मैले भनिसकेको छु नि बाबु, हामीले कन्ट्रोल भन्ने कुरालाई हामीले त्यो कन्ट्रोल CONTROL कन्ट्रोल भन्ने जुन एउटा छ नि, त्यो भनेको कस्तो प्रेसराइज सुनिन्छ क्या। लेट इट गो क्या भाइ, होइन। तपाईँले हिजो हामीसँगै निदाइरक्सेको कति मान्छेहरू होइसिन्थ्यो होला, आज उठिसकेन क्या, उहाँहरू सदाको लागि अस्थायी होइन। भनेको त कुनै पनि कुरा यु क्यान नट कन्ट्रोल एनिथिङ। हजुरले आफ्नो आँखा झिम्काउने यो प्रक्रियालाई, भित्र भएको बडी फङ्सनलाई त हजुरले कन्ट्रोल गर्न सक्छिन्न भने झन् अरूको थिङ्किङलाई हजुरले कन्ट्रोलै गर्न सक्छिन्न। झन् यो ओभर थिङ्किङ भन्ने कुरा त जुन छ नि, त्यो त एउटा प्र्याक्टिस हो क्या। मान्छेले चाहिँ जब कुनै पनि एउटा ट्रोमेटिक साइकोलोजिकल सिचुएसनसँग उयो गुज्रिरहेको हुन्छ, ऊ त्यो कुरालाई चाहिँ उसले कस्तो गर्छ भनेपछि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई सबै चिज मेरो अब यही हो भनेर उसले त्यही कुरालाई समाएर राख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरामा हामीले समाउन खोज्ने होइन क्या, हामीले त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ क्या। फर इक्जाम्पल कोही मान्छेको चाहिँ एकदमै कति वर्षसम्मको रिलेसन थियो अरे, लभ रिलेसन थियो अरे, अनि उहाँहरू चाहिँ ब्रेकअपको एउटा कन्डिसनमा जानुभयो होइन। अब जान्छ मान्छेहरू होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले हरेक कुरा समाएर राख्ने, ला मलाई किन उसले छोड्यो, ला मैले उसलाई के गर्न सकिनँ कि, अथवा भन्ने कुराहरू त्यो आउन सक्ला होइन। एउटा चाहिँ स्पेसिफिक एउटा केस स्टडी गर्न पर्दाखेरि भनेको मतलब मैले के भने, कुनै पनि कुरालाई तपाईँले समाउन नखोज्नुहोस् क्या, होइन। कुनै पनि कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन क्या भाइ बहिनीहरू। मैले फेरिरहेको सास पनि मेरो कन्ट्रोलमा छैन, अरू त के कुरा गर्नु, होइन। अरूको मानसिकताको त झन् के कुरा गर्नु के भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामीले चाहिँ आफै मै हुँ भनेर एकदमै हरेक कुरालाई समाउन खोज्छौँ, हरेक कुरालाई चाहिँ आफ्नो पकडमा, आफ्नो चाहिँ मुठीमा पार्न खोज्छौँ, त्यसपछिबाट त्यहाँ सङ्घर्ष सुरु हुन्छ, त्यहाँ रिप्रेसन, रिग्रेसन, सप्रेसन सुरु हुन्छ क्या, त्यहाँ टेन्सन सुरु हुन्छ क्या, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के सो हुँदैछ भनेर भन्छ छ यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ मोटिभेसनल सेसन सुरु भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द होइन 3100 लाइक भइसकेको छ होइन, 3100 चाहिँ लाइक गरिसक्छ छ। म त्यही भन्न चाहन्छु भाइ होइन, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ चेष्टै नगर्छोस् होइन। जहाँनिर सङ्घर्ष सुरु हुन्छ नि, त्यहाँनिर टसल सुरु हुन्छ क्या, त्यहाँनिर चाहिँ अपोजिट फोर्सेसको त्यहाँनिर चाहिँ काम सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सोच्ने होइन कि है, हामीले त्यो सोच्ने कुरा होइन, हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हुन्छ म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। अब हामीहरू ध्यानमा बस्न सक्छौँ, हामीहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिँ कुराहरू सोचेर त्यो कुरालाई चाहिँ बरु अब्जर्भ गर्न सक्छौँ क्या। त्यो कुरालाई चाहिँ एज अ वाज, एज अ चिलले चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ त्यो तलको परिधिहरूलाई, पेरिफेरीहरूलाई, त्यो सर्कमस्टान्सेसहरूलाई चाहिँ उसले केस गरेर हुन्छ, वाच गरेर हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, ताकि हामीमा चाहिँ के कुरा गइरहेछ त, के कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा एनर्जी ड्रन भइरहेछ त्यतातिर, त्यो एनर्जी चाहिँ फुत्किरहेछ, चिप्लिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने, हजुर जस्तो अवस्थामा भए पनि हजुरसँग चाहे त्यो खुसीको त्यो एउटा पल होस्, चाहे त्यो दुःखको पल होस्, चाहे कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यो हजुरको त्यो सिचुएसन छ नि, त्यो रहिरहँदैन क्या। त्यो भनेको एउटा चाहिँ जसरी के अरे खोलामा बगेको पानी छ नि, त्यो खोलामा बगेको पानी त हामी सबै एउटै देखिएर हुन्छौँ नि, त्यसै गरेर हाम्रो एउटा भित्रको त्यो इमोसन्स, त्यो एउटा थिङ्किङ भनेको पनि त्यही रहिरहँदैन क्या, त्यो आउँछ जान्छ,
त्यो बगिरहने त्यो चाहिँ एउटा कुराहरू भइरहेको छ, तर त्यसलाई हामीले कसरी अब्जर्भ गर्छौँ, त्यो ओभरथिङ्क के कारणले आइरहेछ, हामीले त्यसको रिजन खोज्न सक्छौँ, न कि त्यो रिजनलाई चाहिँ हामीले पक्रेर बस्न सक्छौँ होइन। फर इक्जाम्पल हजुरको चाहिँ के अरे के भन्छ कोहीसँग चाहिँ भाम तरिकाले चाहिँ लभ पऱ्यो होइन, भाम तरिकाले लभ पऱ्यो अनि त्यसपछिबाट हजुरहरू चाहिँ छुट्नै नसक्ने अवस्थामा भइसक्यो होइन। वान साइडेड, युआर इन वान साइडेड लभ होइन, हजुर चाहिँ एकदम वान साइडेड लभमा परिसक्यो। अनि त्यो अब केटा अथवा केटी, मलाई अब म सायद केटी भएको मेरो अब भनौँ फर इक्जाम्पल मानिलिउँ सपोजिसन, अब मलाई कोही केटाले छोडिदियो अथवा मैले कोही चाहिँ केटालाई छोडिदिएँ भनेपछि त्यो केटाले केटीलाई छोड्ने प्रक्रिया भनेको पनि हाम्रो हातमा हुँदैन क्या। त्यो भनेको चाहिँ मान्छेको कन्सेप्ट, मान्छेको पर्सेप्सन, मान्छेको चाहिँ त्यो एउटा जुन सोचाइ छ, त्यो सोचाइले चाहिँ उसले गर्ने कामहरू हो कि। त्यही भएर जे कुरा हुनु छ स्पोन्टेनियस, एकदमै अटोमेटिक हुनुपर्छ होइन। त्यो कुरा सरल होस् तर त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होस्, तर त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन। मृत्यु हाम्रो हातमा हुँदैन। हामीले यसरी 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 आँखा झिम्काउने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन। मेरो भोइस, मेरो आवाज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो हातमा हुँदैन। मेरो स्किनको टोन कलर कस्तो हुन्छ मेरो हातमा हुँदैन। मेरो हाइट कस्तो हुन्छ त्यो मेरो के अरे हातको कुरा, मेरो कन्ट्रोलको कुरा हुँदैन। मेरो आँखाको कलर कस्तो हुन्छ, भलै मेरो कपालको कलर कस्तो हुन्छ भने मैले डाई गर्न सक्छु मेरो यो कलरलाई होइन, त्यो गर्न सक्छु। अब म गोरी छु, मलाई काली हुन मन पर्ला फर इक्जाम्पल, डोन्ट टु बी अफेन्डेड है, अफेन्डेड नहुनु होला। मैले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको भावले भनेको छैन, डिस्क्रिमिनेसनको भावले भनेको छैन। अब कोही बेला हुन सक्ला भनेपछि हामीसँग हाम्रो फिजिक्यालिटीलाई चेन्ज गर्न सक्ने त हामीसँग त्यो किसिमको सामर्थ्य छैन भनिसकेपछि त्यो भित्रको जुन एउटा चाहिँ गइरहेको प्रोसेस छ त्यो त क्वाइट अनकन्ट्रोलेबल हो कि भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनकन्ट्रोलेबल सिचुएसनमा आफूले आफूलाई बन्द नगर्नुहोस् होइन। ओभर थिङ्किङ छ भने मेडिटेसन्स गर्नुहोस्, राम्रो राम्रो साथीहरूको चाहिँ होइन सङ्गत गर्नुहोस् होइन। हुन त म साथीहरूको सङ्गत गर्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई होइन, गर्नुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई चाहिँ उ गरे होइन, अर्डर गरे होइन, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इफ यु बिलिभ इन द कम्पनी अफ युर फ्रेन्ड होइन। त्यसै गरेर हजुरले द पबी सो होइन, यो के अरे द पबी सोबाट आउने मोटिभेसनल सेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्न सक्ने भन्ने कुरा, बुझ्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ एउटा रोजाइको विषय हो होइन। हजुर कतिको बदलिने भन्ने कुरा पनि हजुरको विचारको कुरा हो। कुरा गर्दा गर्दै 4 बजेर 37 मिनट गइसकेछ र मैले हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै होइन 47 मिनट चाहिँ म ओनियरमा भइसकेको रहेछु। ओके ओके, नमस्कार नमस्कार। युट्युबबाट पनि म यतिखेर सेभ गरिरहेको छु है। ओके, भाइले बुझिसक्छु होला होइन, धेरै सोच्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् अरूको लागि सोच्दा सोच्दै आफ्नो उमिरै जान्छ, आफ्नो यो जुन एउटा चमक छ, जुन यो ग्लो छ, यो ग्लो नै जान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै बिन्दास हुने हो। मेडिटेसन गर्नुहोस्, आफूले आफूलाई क्वेसन्स गर्नुहोस्, आफूले आफैलाई मोटिभेट गर्नुहोस्। किन बेकारमा ओभर थिङ्क गरेर आफ्नो होइन, आफ्नो पवित्र अमूल्य समय चाहिँ त्यत्तिकै खेर फाल्ने होइन। हजुरलाई आफ्नो ड्याडु मामुले कति दुःख गरेर यो अवस्थामा ल्याइसकेको छ, हजुरले कति दुःख गरेर त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। हामीहरू त एउटा सानो बीज हो कि होइन। मैले अघि चाहिँ बिहान मैले चाहिँ कागती खाइरहेको थिएँ, मलाई कागतीको त्यो भित्रको दाना मन पर्दैन कि, तर त्यो कुरा हामी सबैजनासँग हुन्छ त्यो किसिमको कपेसिटी हामीसँग। हाम्रो त्यो किसिमको चाहिँ भित्री एउटा शक्ति हुन्छ क्या, त्यो हामीहरू भनेको उत्पादनशील गर्न सक्ने प्राणी हो कि होइन। हामीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि हामीहरू भित्र बीज हुन्छ क्या होइन। हामीहरूसँग त्यो सोचाइ भनेको हाम्रो बीज हो। फिजिकल्ली पनि हामीहरू प्रोडक्टिभ छौँ, बायोलोजिकली पनि हामी प्रोडक्टिभ छौँ होइन। हामीसँग इमोसनमा पनि हामी प्रोडक्टिभ छौँ। हामीले कुनै पनि कुरा गरेर हामीले समाजलाई चाहिँ होइन एउटा एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा अप गर्न सक्छौँ भनिसकेपछि हामीसँग त्यो खालको स्ट्रेन्थ छ, हामीसँग त्यो खालको पोजिटिभिटी छ, हामीसँग त्यो खालको चाहिँ ल्याकत छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ अननेसेसरीली सोच्ने, अननेसेसरीली चाहिँ
टाइम वेस्ट गर्ने होइन, किन भन्दा हामीसँग एकदमै टाइम भनेको लिमिटेड छ, फिजिकल टाइम भनेको हामीसँग लिमिटेड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जे बन्न चाहन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सोचाइबाट नै हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मेरो समस्त श्रोता दर्शक वृन्दलाई पवि 8848.86 मिटर हाइट नेपालबाट नेपाली चेली के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सोचाइ नै हो क्या। मैले यति बोलिरहेको छु नि, यो मेरो अहिलेको मात्रै सोचाइ होइन। म जब बुझ्ने भएँ मेरो ड्याडु मामु ले मलाई त्यो कुरा बुझाउँदै गर्सिँदाखेरि होइन, मैले यो प्राप्त गरेको चाहिँ मेरो यो ज्ञान हो, जुन ज्ञान भनेको रातारात चाहिँ मैले गर्न सक्ने, रातारात म हुन सक्ने मान्छे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा चाहिँ रिपिटेसन हुनुपर्छ। हरेक कुरामा चाहिँ हजुरको त्यो एउटा ह्याबिचुएट एउटा ह्याबिट हुन्छ नि, त्यो कुरा हुनपर्छ। फर इक्जाम्पल हजुरहरूको कतिको स्मोकिङ गर्ने बानी छ। स्मोकिङ गर्ने बानी राम्रो होइन भन्ने हामीलाई थाहा हुँदै पनि हामीले त स्मोक गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो स्मोक गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो स्मोक गर्ने ह्याबिट पनि हजुरलाई एक्कासी त्यो चाहिँ त्यो बिल्डअप भएको हुँदैन क्या। हजुरले आज एउटा खानुहुन्छ, फेरि अर्को पालि 2टा 3टा 4वटा। मैले मेरो कति साथीहरू भेटाएको छु दिनमा 20वटा पनि खानुहुन्छ क्या। भनिसकेपछि कुनै पनि कुरा भनेको रिपिटेसन, चाहे त्यो राम्रो कुराको रिपिटेसन होस्, चाहे त्यो नराम्रो कुराको रिपिटेसन होस् होइन, त्यो रिपिटेसनले मान्छेलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा पर्फेक्सनतर्फ चाहिँ उसलाई चाहिँ लगिरहेको हुन्छ। पर्फेक्सन इन अ सेन्स द्याट नेगेटिभ कुरामा पनि पर्फेक्सन हुनसक्ला, पोजिटिभ कुरामा पनि पर्फेक्सन हुनसक्ला। कोही मान्छेको चाहिँ अब अल्कोहल कन्ज्युम गर्ने बानी थिएन, अब किन पारी केही भयो होइन, हामीहरू क्लबमा गयौँ, पारीमा गयौँ, पबमा गयौँ, अनि एकजना उसले एउटा टक्क लाएर टकेला खाइदियो, अनि उसको बानी हुँदै जान्छ। पहिला उसलाई तितो लाग्न थाल्छ, अब जो कन्ज्युम गर्दै जान्छ उसलाई मिठो लाग्न थाल्छ। भनिसकेपछि कुनै पनि कुरा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिस्तारै बिल्डअप हुने कुरा हो होइन। फर इक्जाम्पल मैले अघि कागतीको एउटा सिडको बारेमा एउटा उदाहरण दिएँ, त्यस्तै हो हाम्रो मानसिकताको त्यो एउटा बीजारोपण गर्ने कुराहरू पनि। त्यस कारणले आज हामीले नराम्रो कुराको चाहिँ सङ्गत गरिरहेछौँ, त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ बानी पर्दै 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 जान्छ होइन। अब सिरिन्ज हाल्ने बानी हुन्छ कसै कोहीको, एउटा लतमा लागेर एडिक्सनमा लागेर त्यो बानी बन्दै जान्छ। त्यो कुरा गर्दा उसलाई मजा आउँछ होइन, हरेक कुराको चाहिँ लत हुन्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि लत नै बसाउनु छ भने किन राम्रो कुराको चाहिँ नबसाल्ने त होइन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हजुरहरूलाई आह्वान हो। मेरो नाम चाहिँ पवि 8848.8 मिटर हो। मेरो चाहिँ पोर्टफोलियोको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेको छु, म चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ फाइनेन्सियल डक्टर, फाइनेन्सियल एडभाइजर, कन्सल्टेन्ट, फिल्ड फोर्स, फिल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ, पर्सनल पोलिसी एक्सपर्ट, ग्रुप स्पेसलिस्ट हो। मेरो हजुरलाई चाहिँ एकदमै मेरो चाहिँ सर्भिस भनेको चाहिँ आइएम अ सर्भिस प्रोभाइडर। मैले चाहिँ हजुरलाई इन्सुरेन्सको बारेमा चाहिँ हजुरलाई जनचेतना चाहिँ जगाएर मैले हजुरहरूको लाइफलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कभरेज गर्ने, जसरी हुन्छ सेभ गर्ने, जसरी हुन्छ बचाउने, जसरी हुन्छ हजुरहरूको जुन एउटा मानसिकता छ त्यो मानसिकतामा चाहिँ मैले परिवर्तन मेरो तर्फबाट ल्याउने होइन, हजुरलाई त्यो कुरामा चाहिँ अग्रसर गराउने काम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरले मलाई फिल्डमा पनि देख्न सकिन्छ। मसँग चाहिँ मेरो एउटा कार्ड हुन्छ, अनि मैले हजुरलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको बारेमा बुझाउँछु। इन्सुरेन्ससँगै मैले जीवनमा चाहिने स्किल्सहरू, सिपहरू चाहिँ मैले हजुरलाई मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ मैले हजुरलाई बुझाइरहेको हुन्छु। हजुरलाई चित्त बुझ्योस्, हजुरले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्न सकिन्छ। चित्त बुझेन हजुरले त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्न सकिन्छ, स्क्रोल गर्न सकिन्छ, हजुरले नसुन्न सकिन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुर जसले पनि अहिले मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, पवित्र पुरै ब्रह्माण्डको जुनै पनि चाहिँ कुना काप्चाबाट, कुना कर्नरबाट, कुनै पनि ठाउँबाट भने हजुरलाई मेरो मुटुको भित्र स्करणदेखिबाट चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ हजुरलाई कन्फ्युजनमा हुन सक्ला, हजुरलाई धेरै पीडा भएको हुन सक्ला। त्यो कुरामा हजुरले 1-to-1 सजेसन, 1-to-1 हजुरलाई चाहिँ टेलिसजेसन्स, हजुर नेपालभित्र सहित सके हजुर नेपाल बाहिर होइसिन्छ, हजुरले आफ्नो नम्बर मलाई चाहिँ मेरो इनबक्स गर्न सकिन्छ, सो द्याट म हजुरसँग चाहिँ रिच आउट गर्न सक्छु, हजुरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कपेबल बनाउन सक्छु इन टर्म्स अफ थिङ्किङ लेभल, इन टर्म्स अफ डिलिङ विथ द पिपल, इन टर्म्स अफ मेकिङ
the very situations that we are handling so far. So है अनि यहाँनिर चाहिँ वे सुड आई सी इट ह्यापन हजुर भनेर भनिरहेको छ हाम्रो एकजना युट्युब च्यानलको भाइज्यूले चाहिँ म चाहिँ नेपालबाट छु है भाइ म चाहिँ नेपालबाट छु अनि 7,400 चाहिँ लाइक गरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच जसले पनि मलाई लाइक गर्दै उसिन्छ जसले पनि मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै उसिन्छ है कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीले अब्सेसन्स हाम्रो एट्याचमेन्ट चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ मान्छे हो कहिलेकाहीँ अब्सेसन्स कहिलेकाहीँ घमण्ड कहिलेकाहीँ चाहिँ नकारात्मक भावहरू आउने गर्छ तर त्यसलाई कसरी सेटल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हजुरले पवि 4.8 जिउको चाहिँ हजुरले सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ म हजुरहरूलाई मैले जानेको कुरा मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा मैले चाहिँ भनेर चाहिँ हजुरहरूको लाइफलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ हजुरले चाहिँ एउटा स्विच गर्न सकिन्छ एउटा सिम्पल लाइफबाट चाहिँ एकदम राम्रो लाइफमा भनेपछि किन मैले नगर्ने त होइन हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले चाहिँ चार होइन कति भन्दाखेरि हजुरको 4:45 गइसकेको छ म अहिले चाहिँ मर्निङ वकको लागि एकदमै होइन मेकअप गर्नको लागि चाहिँ म एकदमै रेडी भएको हो होइन मैले चाहिँ मेकअप गरिसकेको छु अनि आफूले आफैलाई सधैँ एकदमै पवित्रको पवित्र ब्रह्माण्डकै पुरै पवित्र ब्रह्माण्डको नै एकदमै शक्तिशाली एकदमै स्पिरिचुअल्ली रिलिजियन्सली साइकोलोजिकल्ली होइन पोलिटिकल्ली नै हामीले राम्रो मान्छे मान्नुपर्छ आफूले आफैलाई नै अनि हामीले जे गर्छौँ त्यो कुरामा हामीहरू चाहिँ पवित्र भावले सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जे चाहेका छौँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो कुरामा हामीहरू लागि पर्नै पर्छ होइन अब पाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै सुन चाँदी हिरा मोती भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले आफैले आफैलाई चाहिँ ओके हामीले आफूले आफैलाई नै बुझ्न जरुरी छ हजुरको लेट नाइट बेड टाइम कतिमा हुन्छ भनेर भनिरहेको छ म खास गरी भन्ने हो भने होइन लेट नाइट भनेपछि मलाई एकदम नै मलाई पुरै पवित्र ब्रह्माण्डमा यदि मलाई केही चिज भित्रैदेखि गर्न मनपर्छ भने मलाई चाहिँ एकदम नै निदाउन मनपर्छ है निदाउन मनपर्छ अनि आफ्नो भावमा भोग्न मनपर्छ सो म चाहिँ एकदम नै चाँडै नै म निदाउँछु सकेसम्म चाहिँ म 10 बजेभित्र चाहिँ म निदाइसकेको हुन्छु है अब चाहिँ म जानुपर्छ 4:47 गइसकेको छ है अब 1 घन्टा भइसकेको छ लगभग 1 घन्टा भइसकेको छ म चाहिँ लुगा लाउँछु अनि जान्छु अनि एकछिनपछि आएर फेरि म हजुरहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छु है बस्दा बस्दा खुट्टा पनि दुख्यो म चाहिँ यसरी बसे गऱ्यो भने खुट्टा एकदमै दुख्छ क्या तर यो पनि एउटा एक्सर्साइज हो एक्सर्साइज गर्नुपर्छ है एक्सर्साइज practice makes each and every individual perfect. So we must practice ourselves. Oh, yes. It's very hard. It's very monotonous. It's very boring, but it's still we must perform. I'm wearing my jacket as I'm getting ready for my morning walk. And this is the daily schedule, okay? This is the daily schedule that I am performing. Yes. सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच होइन जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद फेक पिपल हुनुभन्दा बरु होइन रियल पिपल हुन चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई सो आई डोन्ट वान्ट टु फेक माई सेल्फ म आफूले आफैलाई झुट्टो होइन म बोल्न चाहन्न
हाम्रो संसारमा फेरि अचम्म लाग्छ, झुटो बोल्ने मान्छे, अरूलाई फसाउने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूसँग बस्न जरुरी छ है, बस्न जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच है भाइ। ल मेरो 8300 चाहिँ लाइक्स भइसकेको छ। टाइम जस्तो हो ओके, मैले कुरै बुझेन के भन्छ अब है, मैले कुरै पनि बुझ्दैन। ल मैले चाहिँ अब हजुरसँग आएको छु, यसरी कुराहरू गरेको छु। म चाहिँ जहिले पनि बिहान बिहानको समयमा ब्रह्म मुहुर्तको यो समयमा चाहिँ उपस्थित हुने गर्छु। 4:50 गइसकेको छ अनि 4:50 गएको समयमा चाहिँ यसरी हजुरहरूसँग कनेक्ट भइराख्दाखेरि एकदम नै खुसी लाग्छ मलाई। खुट्टा दुख्यो, खुट्टा होइन हात दुख्यो, हात है। लाइफ भनेको केही पनि छैन हो भाइ बहिनीहरू, केही पनि छैन। लाइफ इज केही पनि छैन। लाइफ इज नथिङ। लाइफ इज जस्ट कहिलेकाहीँ ड्रामा लाग्छ, नौटङ्की नै जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले चाहिँ 1 घन्टा 25 सेकेन्ड चाहिँ मैले गइरहेको छु। है अब म निस्किन्छु मर्निङ वाकमा। मर्निङ वाकमा निस्किन्छु अनि हजुरहरूसँग हाम्रो फेरि भेट एकछिनपछि हुन्छ है। ल ओके 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 ओके, हात दुख्यो। थ्याङ्क यू सो मच। जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, पवित्र पशुपतिनाथ देवता हजुर, मेरो टाटो मामु जीव हजुर, मेरो तर्फबाट 88 पवि 8848.86 मिटर हाइट पविज्यू हजुरको तर्फबाट हजुरलाई धेरै 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 चाहिँ आशिष आशीर्वाद। थ्याङ्क यू सो मच। लभ यु अल।